as respect to the entrance, you can expect up to 2 to 3 questions from the Kalpasthana. Okay, 2 to 3 questions can be there from the Kalpasthana, and as a part of Panchakarma subject also, they can ask the questions from this Kalpasthana. And I think previously we had once discussed like what are the things that can be asked for the exams with respect to Kalpasthana. Okay, so very basic is about the introduction about the Kalpasthana. We get it from the Sutrasthana itself. Okay, Sutrasthana itself we get the introduction on the Kalpasthana. So it's been quoted as a Kalpa Upanishad. Okay, so you should be knowing this one. The Sutrasthana 4th chapter. Okay, Sutrasthana 4th chapter, it is going to explain the Kalpasthana of the Charaka Samhita as a Kalpa Upanishad. Okay, Kalpa Upanishadi Vyakhyasamaha. Okay, so here this understanding of the chapters, moving proper into the first chapter. Okay, moving proper into the first chapter, Madana Kalpa. As considered with this chapter, everything is important because apart from the as a kalpa, as a medicine, they have explained some of the principles. Okay, so those things will be asked in the exams. And the last chapter also. Okay, the last chapter also, Danti Dravanti. These two chapters are very connecting chapters. Okay, these two chapters are interlinked chapters. So that's why what they will do, they will ask the questions from these two chapters. Very particularly, they will ask the questions from this first chapter, Madana Kalpa, and also the last chapter, Danti Dravanti Kalpa, wherein they have explained some of the very important principles of the Kalpana. Okay, Kalpana ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎರಡೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ purpose of the Kalpasthana. So what is exactly the purpose of the Kalpasthana? They have detailed the two purposes. Okay, first purpose is about the Kalpanartham, Bhedartham, Vibhagartham. Okay, so that means for the preparation of the medicines as using the different kind of herbs. Okay, Vamana Virechana herbs. Okay, and also second one is for the Sukha Upayasa Samyak Upakalpanatam. That means the proper administration of those medicines. Okay, what are the different principles that will govern the proper administration? So we are expected to get the proper Samyak Yoga. Okay, so for that purpose, what will be the guiding things? What will be the things that will help us to attain the Samyak Yoga? So these two things will be asked for the Kalpasthana. Okay, so these two things you should know. Okay, and next you know this basic definitions. Okay, dosha haranam urdhva bhagam vamana sanyakam adho bhagam virechana sanyakam and ubhayam va shariram ala virechana sanya labhate. Okay, so ubhayam virechana sanya. Okay, so this is also important. Okay, you should know this one also. Okay, and next we have the mode of action of the dravyas. So these four gunas are very important. Okay, so these four gunas you should know. Ushna, Tishna, 5 gunas: Ushna, Tishna, Sukshma, Vyavayi and Vikasi. Okay, Vyavayi and Vikasi. So you must know these two terms, Vyavayi and Vikasi. Okay, so can you just recall like what are the dravyas explained by the Sharangadhara for this Vyavayi and Vikasi? Can you just recall Vyavayi and Vikasi? Vyavayi and Vikasi. If you know the answer, you can just unmute and you can say Vyavayi and Vikasi. Vyavayi and Vikasi. Okay, so Vyavayi we have something called like Purvam Vyapyam Akhilam Kayam Tataha Pakam Chakachati. First it is going to spread throughout the body and then it is going to get Paka. Okay, Paka is going to happen afterwards. Okay, so this is something about the Vyavayi. Okay, so the examples quoted by the Sharangadhara: Vyavayi Tadhyata Bhanga Phenam Cha Ahi Samudbhavam. Okay, Bhanga and Ahi Phena. Okay, Bhanga and Ahi Phena. So these are the two important drugs explained for the this one. Okay, and next we have the Vikashi. Okay, Vikashi also we have the understanding of like Sandhi Bandhams to Shitilan Karoti. Okay, it is going to do the Shitilata to the Sandhi Bandha. Okay, and some of the examples we have called for this Vikasi as Kramuka and Kodrava. So these two drugs, okay, you should remember. And also the understanding of the Sukshma is also very important from the Sharangadhara. Okay, the understanding of the Sukshma, because many of the dravyas we use very frequently, we don't think they are having the Sukshma Guna. Okay, we don't think they are having the Sukshma Guna. Okay, Sukshma is defined as like Dehasya Sukshma Chidreshu Visheshat. Okay, Vished. Okay, it's not Visheshat, Vished. Okay, that means it is going to enter into the Sukshma Chidra. Okay, minute pores. Okay, the examples are quoted as Saindhava. Okay, Saindhava, that means if they're going to ask these particular examples in the exams, like we might get confused. Okay, like is it exactly is it true or not? Okay, Saindhava is explained as Sukshma. Then we have the Kshaudra. Okay, Kshaudra is explained as Sukshma, and the Nimba Taila. Okay, very importantly, Nimba Taila is explained as the Sukshma. And after that we have the
understanding of Rubudbhava. Okay, so these two terms are very important here, Nimba-taila and Rubudbhava. Okay, Nimba-taila you shouldn't forget. And second one is Rubudbhava. Rubudbhava is explained as Eranda-taila, or like Rubu is Eranda. Okay, Rubu is a synonym for the Eranda, and Udbhava, or like that which is generated from that particular origin. Okay, Rubudbhava is Eranda-taila. So you should remember this Eranda-taila and Nimba-taila. So these two things you should remember. Okay, don't forget these things. Okay, Rubu-taila and Eranda-taila. And along with that we have the Saindhava and Kshaudra. Okay, along with that we have the Saindhava and Kshaudra. So these are explained for the Sukshma. Okay, Sukshma, Vyavai and Vikasi. So these are the three very important karmas explained here for the Vamana and Virechana karma. Okay, so you shouldn't forget this one. And these things can be asked for the assertion and reasoning also, because they are given here the reasoning. Okay, Urdhva Bhaga Prabhavacha. Okay, Adho Bhaga Prabhavacha. So these are very basic things, but you should know like this is how the questions can be asked in the exams. Okay, so you should know this is how the questions can be asked in the exams. Okay, and they have also used the term something called Anupravana Bhava. Okay, Anupravana Bhava. So what is exactly the particularly Kshaudra is going to do? What is particularly the Sneha is going to do? What is particularly the Tikshna is going to do? Taishnat Vichindanti. Okay, Agneyatvat Vishandayanti. So Agneya, because of the Agneyata, it is going to cause the Vishandana. Okay, because of the Tikshnata, it is going to cause the Vichindana, or like Chedana. Okay, Sandana is going to be done by the Agneya Guna, and the Chedana is going to be done by the Tikshna Guna. Okay, so these are the understanding explained here. And next we have the understanding of this same Dravyas explained further detailedly. Okay, and then we will go into further shlokas. Okay, Tanitu Dravyani Desha Kala Guna Bhajana Sampat Virya Baladhanat Kriya Samarthatamani Bhavati. So what is the reason behind this efficacy of these medicines? Okay, they are going to explain here. So the efficacy of the medicines is going to be determined by the Desha Sampat, Kala Sampat, Guna Sampat, Bhajana Sampat. Okay, so how you are going to store Bhajana Sampat. Okay, so the storing or the vessel. Okay, how you are going to store. Okay, Guna Sampat. So what is exactly the Guna of the Dravya? Kala Sampat. What is the time of the collection? Okay, Desha Sampat, where it is grown exactly. Okay, Himavan. Okay, Himavan Bhumi. Okay, Himavan Bhumi. So that is having the good qualities, or like the Virya will be more in those more cases. Okay, so grown from the Himavan Bhumi. So and then they will explain Virya Baladhana. Okay, again this Baladhana karma. So how the Baladhana karma is done and how it is going to affect the efficacy of the medicine. That is explained further in the last chapter. Okay, 12th chapter is going to explain very clearly about this Baladhana karma. Okay, Baladhana karma, it is explaining Sanyoga and Vishesha. So how the Sanyoga and Vishesha of the different medicines is going to improve the Virya or the efficacy of the medicine. So this is also a very important concept. Okay, so Desha Kala Guna Bhajana Sampat. The Sampat is like the appropriateness. The Sampat is about the appropriateness. Desha Sampat, Kala Sampat, Guna Sampat and Bhajana Sampat, and accordingly the Baladhana karma is done. Baladhana karma is done. Okay, so this is also very important. Okay, and next we have the Desha. Okay, Trividha Kalu Desha. So apart from here, where do we have the references of the this Desha? Do you get any other references of the Desha in Charaka Samhita? If you know the answer, you can just type in the chat box. The reference of the Desha, reference of the Desha, reference of the Desha from the Charaka Samhita. Desha reference. Is it there in Vimanasana? Desha, Jangala Anupasadharana. Here they are going to explain in the Janapadadvamsa. Exactly. So we have this understanding of this Desha from the Janapadadvamsa, because Desha is one among the factor, very important factor for the Janapada. Okay, Janapada, that is a very important factor. And also we have the similar understanding from the Sushuta. Okay, Sushuta also. Okay, Rutucharya Adhyaya, he is going to explain the importance of the Desha also, which is explained as the Maraka. Okay, Maraka, the term used by the Sushuta, Maraka. Okay, so Janapada, this is explained. Okay, so here very frequently questions are not asked, but you can just go through this one. And important things here is about the Lakshanas of the understanding of the Lakshanas of the Desha. Okay, Desha Lakshana, and also the plants which are grown in that particular Desha. Okay, for example, Jangala Desha. Okay, Jangala Desha, what are the different the plants that will grow in the Jangala Desha? For example, they will quote here. Okay, Kadara, okay, Kadara, Khadira, Asana, Ashvakarna, Dhava, Tinisha. Okay, so like this we have the different plants which can be grown in those particular Desha. So this is very rarely asked. You can just go through, and if possible you can remember, or else you can just ignore. Okay, you can ignore. This is not like very must to know, or like it is not like definitely questions will be asked from this topic. Just it is desirable that you can know these things. Okay,
And next we have the drug collection, like where the drug should be collected, something like that. Okay, so this is also a very basic common thing. Okay, Shmashana, Chaitya, okay, Deva Yajanagara, okay, Sabha, so it shouldn't be collected there. Okay, we have the similar understanding from the Sushita also, Valmika, Kutsita, Anupa, Smashana, Ushara, Margaja. So in these places the dravya shouldn't be collected. Okay, so this is also very important. And next is about the parts of the collection. Okay, so and the seasons of the collection. Okay, so in different seasons what are the parts that should be collected. So this is a very important topic which is asked in the exams very frequently. Okay, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶೀಲ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೋವಿಂದ್ ಪರೀಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಗೋವಿಂದ್ ಪರೀಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 82 ಪೇಜಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So this is a very basic thing. Okay, the understanding of this method, like drug collection. Okay, the different seasons, like what is the parts those that should be collected anta, and frequently asked in the exam ಭಾವಪ್ರಕಾಶ ನಿಘಂಟು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇದು ಮೂರನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆವಾಗಲೇ ಆಗೋದು. ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಶರತ್ಕಾಲ. ಓಕೆ, ಚರಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ವಕ್ ಕಂದ ಕ್ಷೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಮಂತದಲ್ಲಿ ಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 100% ಆಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಭಾವಪ್ರಕಾಶ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು, ಸುಶಿತ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು, ಚರಕ ಸಂಹಿತೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದ್ರವ್ಯಗುಣ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಶಿಶಿರೆ. ಓಕೆ, ಶಿಶಿರೆ ಗ್ರೀಷ್ಮೆ ಮೂಲಾನಿ ಶಿಶಿರೇವ ಶೀರ್ಣ ಪ್ರರೂಢ ಪರಿಣಾಮ. ಓಕೆ, ಶೀರ್ಣ ಪ್ರರೂಢ ಪರಿಣ. The problem with the Charaka Samhita is Charaka is not explaining the particularly in a simple way. He is going to use some of the very complex things, and such things can be asked in the exams. Okay, exams ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೀರ್ಣ ಪ್ರರೂಢ ಪರಿಣ. ಓಕೆ, ಶೀರ್ಣ ಪ್ರರೂಢ ಪರಿಣ. ಓಕೆ, ಪರಿಣ ಅಂತಂದರೆ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶೀರ್ಣ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಳೇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಶಿಶಿರದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಥರದ್ದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ವರ್ಷೆ ವಸಂತ ಯೋಹೋ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ. ಓಕೆ, ಶಾಖ ಫಲಾಶಂ ಅಚಿರ ಪ್ರರೂಢಂ. ಓಕೆ, ಅಚಿರ ಪ್ರರೂಢಂ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಳೇದಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಹೊಸದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ವಸಂತದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಸಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಗುರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡು. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಶಾಖ ಫಲಾಶಂ ಅಚಿರ ಪ್ರರೂಢಂ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಹಳೇದಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೊಸ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ವಸಂತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಸಂತ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಏನೋ ಚಿಗುರು ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಚಿಗುರು ಗ್ರೀನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಮಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಮಂತದಲ್ಲಿ ಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಥಾ ಋತು ಪುಷ್ಪ ಫಲಂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಋತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ಫಲಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅನುಪಾನ. ಇದು ಸಹ ಏನು ದೋಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಅನುಪಾನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಲಾಧಾನ ಕರ್ಮ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ದೋಷ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೋಷ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮದನಫಲ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ SOPs ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮದನ ಫಲನ ಹೀಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ವಿಧಾನ ತಂತ್ರಯುಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ತಾನಿ ವಸಂತ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಯೋಹೋ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ವಸಂತ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಯೋಹೋ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾನಿ ಪಕ್ವಾನಿ ಅಕಣಾನಿ
ಅಹರಿತಾನಿ, ಓಕೆ, ಪಾಂಡೂನಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗ್ರೀನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾನಿ ಪಕ್ವಾನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣಾಗಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದು ಹರಿತಾ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪಾಂಡೂನಿ, ಓಕೆ, ಪಾಂಡೂನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಟಿಂಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ತಾನಿ ಪ್ರಮೃಜ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಕುಶಪುಟೆ ಬದ್ಧ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು fold it in the kushaputa. Okay, gomayena alipya, you have to do the lepan of the gomaya. Okay, so like this they have given the procedures like how it should be processed ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮದನ ಫಲನ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಊರ್ಧ್ವ ಮೃದು ಭೂತಾನಿ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೃದು ಭೂತಾನಿ ಮಧು ಇಷ್ಟ ಗಂಧಾನಿ, ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಮಧು ಥರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಮಧು ಇಷ್ಟ ಗಂಧಾನಿ ಉದ್ಧೃತ್ಯ ಶೋಷಿತ, ಓಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸುಶುಷ್ಕಣಂ ಫಲಪಿಪ್ಪಲಿಂ ಉದ್ಧರೇತ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಡ್ರೈ ದಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ಸುಶುಷ್ಕಣಂ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡ್ರೈ ದಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಫಲಪಿಪ್ಪಲಿ, ಓಕೆ, ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಫಲಪಿಪ್ಪಲಿ. ತಾಸಂ ಘೃತದಧಿ ಮಧುಫಲಲ್ಲ ವಿಮೃದಿತಾನಂ ಪುನಃ ಶುಷ್ಕಣಂ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಫಲಪಿಪ್ಪಲಿನ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಘೃತ ಜೊತೆಗೆ, ದಧಿ ಜೊತೆಗೆ, ಮಧು ಜೊತೆಗೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವನ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಶುಷ್ಕಣಂ, ಓಕೆ, ಶುಷ್ಕಣಂ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮದನ ಫಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಚಾಂಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಮನ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಪ್ರೇ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫೋಕಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪಿ ಜಿ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪಿ ಜಿ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಇದು ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟರ ತನಕ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ದೆನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಮಧು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಧವ. ಮಧು ಮತ್ತು ಸೈಂಧವನ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಅಸರ್ಷನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಧುನ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೀಸನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಫ ವಿಲಯನ ಅರ್ಥಂ ಛೇದಾರ್ಥಂ ವಮನೇಶು ವಿದ್ಯತೆ. ಓಕೆ, ಮಧು ಸೈಂಧವ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಕಫ ವಿಲಯನ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಕಫ ಛೇದನ. ಓಕೆ, ಕಫ ವಿಲಯನ, ಕಫ ಛೇದನ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣ ವಿರೋಧ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ನ ಚ ಉಷ್ಣ ವಿರೋಧ ಮಧುನಃ ಚರ್ಧನ ಯೋಗ ಯುಕ್ತಸ್ಯ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಚರ್ಧನ ಅಂದರೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಪಾಕ ಆಗದೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಧುವನ್ನು ನಾವು ಉಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡೋದು ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಧುವನ್ನು ಉಷ್ಣ ಆಹಾರ ಜೊತೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಉಷ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವಿಪಕ್ವ ಪ್ರತ್ಯಾಗಮನ ಅದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪಾಕ ಆಗದೇ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಾಗಮನ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನು ಪಂಚಕರ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಹೌ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶ್ಲೋಕಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಓಕೆ, so previously also we have been discussing this so many times, like how the assertion and reasoning questions can be framed and what are the different contexts where these particular things can be framed at. Okay, and next we have like different formulations of the Madana Phala. So these things you can work out. Okay, Madana Phala, I'm not going to describe these things because these are not very elaborately asked in the exams. Okay, exams ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಲ್ಪಸ್ಥಾನ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸು ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವೇಟೇಜ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೃಹಯ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಗೃಹಯ ಕಲ್ಪ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಗೃಹಯ ಕಲ್ಪಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಚರಕ?
Griha kalpas. If you know the answer, you can just type in the chat box. Okay. How many Griha kalpas are described by the Charaka Samhita? Griha kalpas. Griha kalpa. How many Griha kalpas? Griha kalpa. How many Griha kalpas are explained from Charaka? 4. Okay. So we have the 4 Griha kalpas explained from the Charaka. So ಈ ಥರ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವಿಶೇಷ. ಓಕೆ, ವಿಶೇಷ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಮದನ ಫಲ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮದನಃ, ಕರಹಾಟ, ರಾಟಃ, ಪಿಂಡಿತಕ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಂದರೆ ಲೆವೆಲ್ 1 ಲೆವೆಲ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಏನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರದೆಲ್ಲ ಸಿನಾನಿಮ್ಸು 100% ಪಕ್ಕ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ದು ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಭಾವಪ್ರಕಾಶ. ಭಾವಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಏನು ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮದನ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು, ಧಾಮಾರ್ಗವ. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಗೃಹ ಕಲ್ಪಸ್ ಇವರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಶ್ವಸನ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಶ್ವಸನ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸಿನಾನಿಮ್ ಫಾರ್ ದ ಮದನ ಫಲ. ಓಕೆ. ಶ್ವಸನ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಮದನ ಫಲ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಮದನ ಫಲ, ಶ್ವಸನ. ಓಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಜಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಮದನ ಫಲನ ಶ್ವಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ. ಮದನ ಫಲ, ಪಿಂಡೀತಕ. ಓಕೆ. ಪಿಂಡೀತಕ. ಓಕೆ. ಪಿಂಡಫಲ. ಓಕೆ. ಪಿಂಡಫಲ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಿಂಡೀತಕ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಮದನಃ, ಕರಹಾಟಃ, ರಾಟಃ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಬರೀ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ತ್ರಯತ್ರಿಂಶದಿದಂ ಶತಂ. ಓಕೆ. ಸೊ ದ 133 ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮದನ ಕಲ್ಪ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದನ ಫಲ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಜಿಮೂತಕ ಕಲ್ಪ. ಜಿಮೂತಕ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಗರಾಗರಿ, ವೇಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವತಾಡಗ. ಓಕೆ. ಸೊ ಗರಾಗರಿ, ವೇಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವತಾಡಗ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಗರಾಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೇಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ದೇವತಾಡಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ದೇವತಾಡಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. And also the karmas also. Okay. So the very specifically karmas they have explained here. ಜ್ವರ ಶ್ವಾಸ ಹಿಕ್ಕಾದೇಶು ಆಮಯೇಶು ಚ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶ್ಲೋಕನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಟಿಪಿಕಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೇ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಲ್ ಪಿಕ್ ದ ವೆರಿ ಶ್ಲೋಕ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫಲಶ್ರುತಿ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ತ್ರಿದೋಷಗ್ನಂ, ಜಿಮೋತಕ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ತ್ರಿದೋಷಗ್ನಂ. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ತ್ರಿದೋಷಗ್ನಂ, ಜ್ವರ ಶ್ವಾಸ ಹಿಕ್ಕ. ಓಕೆ. ಹಿಕ್ಕ ಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಜಿಮೂತಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಿದೆ, ಜಿಮೂತಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಹಿಕ್ಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಮೂತಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಜಿಮೂತಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸಿನಾನಿಮ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಫಲಶ್ರುತಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು. ಸೊ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಕಲ್ಪನೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಇರೋ. ಓಕೆ. ಪಿಂಡೀತಕ, ಪಿಂಡಫಲ. ಓಕೆ. ಪಿಂಡಫಲ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು. ಓಕೆ. ಪಿಂಡೀತಕ, ಮದನ ಫಲ. ಓಕೆ. ಪಿಂಡಫಲ ಈಸ್ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು, ಪಿಂಡೀತಕ ಈಸ್ ಮದನ ಫಲ. ಓಕೆ. ಫಲಿನಿ. ಓಕೆ. ಫಲಿನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು, ಫಲಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ this is how the terms going to define. Okay. Falini. Okay. Lamba. Okay. Lamba, Katukalabu, Tumbi. Okay. So these are the important synonyms asked in the exams. Okay. Exams ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರೀ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Then we have the very important indications here. ಕಫಶ್ವಾಸ ವಿಷಚರ್ದಿ ಜ್ವರಾರ್ಥೆ ಕಫಕರ್ಷಿತೆ. ಓಕೆ. ಪ್ರತಾಮ್ಯತಿ ನರೇಚೈವ ವಮನಾರ್ಥಂ ತದಿಶತೆ. ಅಂದರೆ ಕಫಕರ್ಷಿತೆ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಫ. ಓಕೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಫ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಫ ವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಥರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಶ್ಲೋಕನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಾಮ್ಯತಿ ನರೇ ಚೈವ ವಮನಾರ್ಥಂ ತದಿಶತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಮನಾರ್ಥಂ ತದಿಶತೆ, ಪ್ರತಾಮ್ಯತಿ ನರೇ ಚೈವ. ಓಕೆ. ಕಫಕರ್ಷಿತೆ, ಪ್ರತಾಮ್ಯತಿ ನರೇ ಚೈವ ವಮನಾರ್ಥಂ ತದಿಶತೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆವೆಲ್ 4 ಲೆವೆಲ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪಿಕ್ ದ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಂಹಿತ. ಅಂದರೆ ಸಂಹಿತ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇದೇ ಥರ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಾಮ್ಯತಿ ನರೇ ಚೈವ ವಮನಾರ್ಥಂ ತದಿಶತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗೃಹ ಕಲ್ಪ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಓಕೆ. ಗೃಹ ಕಲ್ಪ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಧಮಾನ ಕಲ್ಪ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ medicine wherein they have explained about the Vardhamana Prayoga. Okay, so Vardhamana Prayoga, wherein in which other context we have this Vardhamana Kalpas, which other herbs we have the Vardhamana Prayoga. You can just type in the chat box Vardhamana Prayoga. So Ikshvaku
is one among the important formulations wherein they have explained for the ವರ್ಧಮಾನ ಪ್ರಯೋಗ. ವರ್ಧಮಾನ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವರ್ಧಮಾನ ಪ್ರಯೋಗ? ವರ್ಧಮಾನ ಕಲ್ಪನಾ, ವರ್ಧಮಾನ, ನಾಗಬಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಗಬಲ ವರ್ಧಮಾನ. ಓಕೆ, ಆರ್ದ್ರಕ ವರ್ಧಮಾನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪಿಪ್ಪಲಿ ವರ್ಧಮಾನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಪಿಪ್ಪಲಿ ವರ್ಧಮಾನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಶಿಲಾಜತು ವರ್ಧಮಾನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ವರ್ಧಮಾನ. ಓಕೆ, ವರ್ಧಮಾನ ಪ್ರಯೋಗ. ಓಕೆ, ವರ್ಧಮಾನ ಪ್ರಯೋಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು is explained for the Vardhamana. Okay, and we also have the Vardhamana for the Ardraka Vardhamana from the Shweta Chikitsa. We have the Shilajatu Vardhamana, we have the Pippali Vardhamana, we have the Nagabala Vardhamana, we have the Yashtimadu Vardhamana. Okay, so we have different Vardhamana Prayoga. So this also a very important Vardhamana Prayoga. Okay, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದು ನಿಮಗೆ ವರ್ಧಮಾನ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಧಮಾನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾದಾಂಶಿಕ ಕ್ರಮ. ಅಂದರೆ ಪಾದಾಂಶಿಕ ಕ್ರಮ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಧಮಾನ ಪ್ರಯೋಗ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾದಾಂಶಿಕ ಕ್ರಮ. ಪಾದಾಂಶಿಕ ಕ್ರಮದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಇನ್ ದ ಗುಲ್ಮ ಮೇಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಸೇಕ. ಸೊ ಗುಲ್ಮ ಮೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೇಕದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸರಸವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಂದರೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುಲ್ಮೆ ಮೇಹೆ ಪ್ರಸೇಕೇಚ ಕಲ್ಕಂ ಮಾಂಸರಸೈ ಪಿಬೇತ್. ಅಂದರೆ ಮಾಂಸರಸದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಕಲ್ಕನ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ? ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮೇಹದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸೇಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನರಹ ಸಾಧು ವಮತಿ ಏವಂ ನಚ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮಶುತೆ. ಅಂದರೆ ವಮನ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಂಸರಸವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಮಚ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಂಚಕರ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೇಹ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಕಲ್ಕನ ರಸ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಮನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೋಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ಸಂಹಿತ. ಅಂದರೆ ಸಂಹಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಸಹ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ 2, 3, 4 ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 4ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗುಲ್ಮ ಮೇಹ ಪ್ರಸೇಕ ಅಂದರೆ 3 ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಕಲ್ಪ. These are some of the important things that can be asked for the exams. Okay, and next is Dhamargava. Again the synonyms. Okay, kotha phala. Okay, kotha is different, kota phala is different. Okay, pinditaka pinda phala. Okay, kota phala, pinditaka pinda phala. Okay, karkotaki. Okay, mahajalini. Okay, mahajalini. Okay, ರಾಜಕೋಶಾತಕಿ, ಮಹಾಜಾಲಿನಿ, ರಾಜಕೋಶಾತಕಿ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೋಶಾತಕಿ ಅಂತ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜಕೋಶಾತಕಿ ಅಂತ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈನರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮಾಂಗ್ ದ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೈಕ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನು BHU ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು, NI ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು, ಸೊ ಆ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗರೆ ಗುಲ್ಮೋದರೆ ಕಾಸೆ ವಾತೆ ಶ್ಲೇಷ್ಮಾಶಯ ಸ್ಥಿತೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ಲೇಷ್ಮಾಶಯ ಸ್ಥಿತೆ ವಾತೆ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಾತೆ ಶ್ಲೇಷ್ಮಾಶಯ ಸ್ಥಿತೆ ಅಂದರೆ ಶ್ಲೇಷ್ಮಾಶಯದಲ್ಲಿ ವಾತ ಸಂಶಯ ಹೊಂದಿದರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಧಾಮಾರ್ಗವದಿಂದ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಫೇಚ ಕಂಠ ವಕ್ತ್ರಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕಫ ಕಂಠ ಮತ್ತು ವಕ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ದ್ರವ್ಯನ ಬಳಸಿ ಅಂತ. ಕಫ ಸಂಚಯ ಜೇಶುಚ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳೋವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೋಗೇಶು ಪ್ರಯೋಜಂಶಾತ್ ಸ್ಥಿರಾಶ್ಚ ಗುರವಶ್ಚಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಥಿರವಾದ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಗುರುವ್ಯಾಧಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗುರುವ್ಯಾಧಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಸಿಟೆಡ್ ವ್ಯಾಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚಿರಪ್ರಸಂಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಮೇಹ ಅನುಷಂಗಿಣಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೇಹ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಷ್ಠ ದೀರ್ಘರೋಗಿಣಂ ಅಂದರೆ ಕುಷ್ಠ ದೀರ್ಘರೋಗಿ ತುಂಬ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅನುಬಂಧತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಸ್ಥಿರ ವ್ಯಾಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗುರುವ್ಯಾಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಧಾಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಸ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಶಲಾಗಿ ಮದನಫಲ ಅನಪಾಯಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಮದನಫಲ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬಂದ್ರೂ ಮದನಫಲ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ, ಮದನಫಲ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಬೇಡ, ಕಿರಿಕಿರಿಲ್ಲ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಮದನಫಲ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಗುರುವ್ಯಾಧಿ, ಸ್ಥಿರ ವ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ಗುರುವ್ಯಾಧಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಧಾಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು
ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ, ಉದರದಲ್ಲಿ, ಕಾಸದಲ್ಲಿ, ಗರದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಗರ ವಿಷಯ ಇದ್ದರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ನೀವು ಧಾಮಾರ್ಗವನ್ನು ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಧಾಮಾರ್ಗವದಿಂದ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ. ದದ್ಯಾದ ಅನ್ನೇನ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಛರ್ದಿ ಹೃದ್ರೋಗ ಶಾಂತಯ್ಯ, ಓಕೆ. ಛರ್ದಿ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವಮನ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಮನ ಫಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಉಪಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಕಂಠ ಯಾವಾಗ ಉಪಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಉಪಾನ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಡು, ಯು ಟೇಕ್ ದ ಫುಡ್, ಯು ಮಿಕ್ಸ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಈಟ್, ಓಕೆ. ಆ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ವಮನ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೋಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ. ಧಾನ್ಯ ತುಂಬುರು ಯೂಷಣ ಕಲ್ಕಃ ಸರ್ವ ವಿಷಾಪಃ, ಅಂದರೆ ಧಾಮಾರ್ಗವ ಕಲ್ಪದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಓಕೆ. ಧಾನ್ಯ ತುಂಬುರು ಯೂಷ ಅಂದರೆ ಯೂಷ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. ಯೂಷ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದರಿಂದ, ಧಾನ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ತುಂಬುರುದಿಂದ, ಓಕೆ. ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ತುಂಬುರುದಿಂದ ಯೂಷ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. ಯೂಷ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಧಾಮಾರ್ಗವ ಕಲ್ಕದ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಅದು ಸರ್ವ ವಿಶಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಲೆವೆಲ್ 4 ಲೆವೆಲ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಲೆವೆಲ್ 4 ಲೆವೆಲ್ 5 ಲೆವೆಲ್ 3 ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸಮ್ಮಿತ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸಮ್ಮಿತ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವತ್ಸಕ ಕಲ್ಪ. ಅಂದರೆ ವತ್ಸಕ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀ ವತ್ಸಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಂ ವತ್ಸಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕುಟಜ, ಓಕೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಕುಟಜ, ಪುಂ ಕುಟಜ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಹರ್ಬ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಂಸ ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಹರ್ಬ್ ಇದೆಯಾ ಭಾವಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ? ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವತ್ಸಕ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ತ್ರೀ ವತ್ಸಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಂ ವತ್ಸಕ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. Male and female. The herb is categorized as male and female. Male and female. Do we have any other such understanding from the Bhava Prakasha? Yes or no? Do we have? Yes or no? You can just type in the chat box. Yes or no? It's okay. If it's wrong also, it's okay. You can just type in the chat box. Yes or no? Okay, you can just refer. Okay, so here they are going to explain Vatsaka as the Stri Vatsaka and Pum Vatsaka. Okay, so this is also very important understanding. Okay. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್, ಓಕೆ. ಶಕ್ರ, ವೃಕ್ಷಕ, ಗಿರಿಮಲ್ಲಿಕ. ಗಿರಿಮಲ್ಲಿಕ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಗಿರಿಮಲ್ಲಿಕ. ಬೀಜಾನಿ ಇಂದ್ರಯವ, ಓಕೆ. ಬೀಜ ಇಂದ್ರಯವ, ಓಕೆ. ಬೀಜ ಇಂದ್ರಯವ, ಓಕೆ. ಕಲಿಂಗಕ, ಓಕೆ. ಕಲಿಂಗಕ, ಓಕೆ. ಸೊ ಬೃಹತ್ ಪತ್ರ, ಶ್ವೇತಪುಷ್ಪ, ಸ್ನಿಗ್ಧಪತ್ರ, ಓಕೆ. ಪುಮಾನ್ ಭೇದ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಕುಟಜ, ಪುಂ ಕುಟಜ, ಓಕೆ. ಬೃಹತ್ ಫಲ, ಓಕೆ. ಶ್ಯಾಮ ಅರುಣ ಪುಷ್ಪ. ಶ್ವೇತಪುಷ್ಪ ಯಾವುದು? ಪುಮಾನ್, ಓಕೆ. ಅರುಣ ಪುಷ್ಪ ಸ್ತ್ರೀ, ಓಕೆ. ಶ್ವೇತಪುಷ್ಪ ಪುಮಾನ್, ಅರುಣ ಪುಷ್ಪ ಸ್ತ್ರೀ, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಲರುಂತೆ ಹಿತತಾನುಭಿ, ಓಕೆ. ಅಣುಫಲ, ಓಕೆ. ಬೃಹತ್ ಫಲ ಪುಮಾನ್, ಓಕೆ. ಅಣುಫಲ ಸ್ತ್ರೀ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಓಕೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಆ ಥರ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಕಫಗ್ನಸ್ತು ಸುಕುಮಾರೇಶು ಅನತ್ಯಯ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಸುಕುಮಾರೇಶು ಅನತ್ಯಯ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಕುಮಾರೇಶು ಅನತ್ಯಯ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮದನ ಫಲ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಅನತ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಮದನ ಫಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಮದನ ಫಲ ಅಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಓದಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆಯಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳು 10 ತಿಂಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ನರ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಿ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮೆರಿಟ್. ಅಂದರೆ ಮೆರಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಓಕೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಡ್. ಅಂದರೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಸುಕುಮಾರೇಶು ಅನತ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮದನ ಫಲ ಅಂತಲೇ ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ವತ್ಸಕ ಅಂತ ಯಾರು ಟಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರು ವತ್ಸಕ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸುಕುಮಾರೇಶು ಅನತ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬನು ಯಾರೋ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಯಾರೋ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿಸಿರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಿ ಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡದಿರೋರಿಗೆ ಸುಕುಮಾರೇಶು ಅನತ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಅನತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ವ್ಯಾಪತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಜಿ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿರ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಪತ್ತಾಗದೇ ಇರೋದು ಮದನ ಫಲ ಒಂದೇ, ಓಕೆ. ಮದನ ಫಲ 1ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಪತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಓದಿರ್ತಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಮದನ ಫಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪಿ ಜಿ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೃದ್ರೋಗ ಜ್ವರ ವಾತಾಸರು ವಿಸರ್ಪಾದೇಶು ಶಸ್ಯತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೋಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವತ್ಸಕ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೃತವೇದನ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಕೋಶಾತಕಿ, ರಾಜಕೋಶಾತಕಿ. ಅಗೇನ್ ಓಕೆ, ಕೋಶಾತಕಿ, ರಾಜಕೋಶಾತಕಿ. ಕ್ಷವೇಡ, ಕ್ಷವೇಡ ಈಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಎನಿವೇರ್ ದ ಸಿನೋನಿಮ್ ಕ್ಷವೇಡ ಫಾರ್ ದ ಎನಿ ಕಲ್ಪನಾ, ಕಷಾಯ ಕಲ್ಪನಾ, ಎನಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಕ್ಷವೇಡ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ synonym for any of the formulations. Kshveda, is it explained as a synonym for the churna kalpana? Kvata kalpana, is it there for kvata kalpana or is it there for the churna kalpana? Kshveda, is it there for churna kalpana or kvata kalpana? Yes or no? Kshveda, churna kalpana, is it there? Churna kalpana. Okay, you can just refer. Okay, Kshveda. So here the Kshveda is explained for the Krutavedana. Okay, Kshveda, Koshataki, ಮೃದಂಗ ಫಲ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮೃದಂಗ ಫಲ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೃದಂಗ ಫಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಮೃದಂಗ ಫಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಿಯರ್ ಅತ್ಯರ್ಥ ಕಟು ತೀಕ್ಷ್ಣೋಷ್ಣಂ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃತವೇದನದ್ದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಕಟು ಇರುತ್ತೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಇರುತ್ತೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಉಷ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅತ್ಯರ್ಥ ಕಟು ತೀಕ್ಷ್ಣೋಷ್ಣಂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು? ಗಾಢೇಶು ಇಷ್ಟಂ ಗದೇಶು ಚ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಡೀಪ್ ಸೀಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಢೇಶು ಇಷ್ಟಂ ಗದೇಶು ಚ. ಓಕೆ, ಗಾಢೇಶು ಇಷ್ಟಂ ಗದೇಶು ಚ. ಡೀಪ್ ಸೀಟೆಡ್ ವ್ಯಾಧಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಗಾಢ ವ್ಯಾಧಿಗಳು, ಕುಷ್ಠ, ಓಕೆ, ಪಾಂಡು, ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಹ, ಶೋಫ, ಗುಲ್ಮ, ಗರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನೋ ಕೃತವೇದನನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ಮಲಿ ಮೂಲಚೂರ್ಣನಂ ಪಿಚ್ಚಾಭಿಹಿ ದಶಭಿಹಿ ತಥಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿಚ್ಚಾಭಿ ಅಂದರೆ ಶಾಲ್ಮಲಿ ಮೂಲ ಚೂರ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 10 ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ಮಲಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಷೇಡಂ ಕಾಸಿ ಪಿಬೇತ್ ಸಿದ್ಧಂ ಮಿಶ್ರ ಮಿಕ್ಷುರಸೇನ ಚ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಷೇಡ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇಡ ಅನ್ನೋ ಕೃತವೇದವನ್ನು ಕಾಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಕ್ಷುರಸ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಕ್ಷುರಸ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಧಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅನುಪಾನ ಇಕ್ಷುರಸ ಅದನ್ನು ಸಹ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರದನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಲ್ಪನಾ. ಓಕೆ, and next we have the Shamatrivrut Kalpana. So in the next class we'll begin with this Shamatrivrut. Okay, so we'll wind up the today's class here. Okay, Shamatrivrut Kalpana. So Vamana Kalpana we have discussed all these things and how the questions can be asked and what are the important things that can be asked from this particular Kalpasthana. ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೆವೆಲ್ 1 ಲೆವೆಲ್ 2 ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಲೆವೆಲ್ 3 ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ 4 ಲೆವೆಲ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸಂಖ್ಯಾದ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸಂಖ್ಯಾನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದ ಶಾಮಾತ್ರಿವೃತ್ ಕಲ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವಿರೇಚನ ಕಲ್ಪನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಥಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? Okay, so I think there are no doubts. We'll wind up the session. Okay, thank you for patient listening.